هی لابلیز، خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. بچه امروز یه پادکست خیلی خوب باحال داریم راجع به عشق و پارتنر و سوشال میدیا و کامپیوتر و اینترنت و گوشی و اینجور چیزاست. حتما این پادکست رو گوش بده. بریم گوش کنیم بیایم. Forget the chocolates, flowers, and jewelry. This Valentine's Day, February 14th, perhaps the best gift you can give the love of your life is your undivided attention. Sadly, for many of us, that is easier said than done. An international study of more than 13,000 adults found that many people say modern technology has affected relations with their partner. Almost 40% of those questioned said their partner paid more attention to their mobile device than to them. Intel Security Group, a private company, paid for the study. It examined how romantic relationships are affected by a person's use of social media and the Internet. The research included both old and new relationships. 33% of those asked reported that they had to compete against a mobile device for attention on a first date. Apparently, we have as much love for our digital devices as for the people we love. Intel's survey found that adults spend almost equal amounts of time online at home as they do interacting directly. And a lot of married couples, friends, and family members argue about time spent on mobile devices. Gary Davis is the Chief Consumer Security Officer at Intel Security. He says recognition of our electronic device involvement is important. But if you have a pattern where you're at dinner, you're out on a date, you're home having a quiet evening, maybe watching a show or just enjoying a fire or something like that, and then the next thing you know, a device comes into play, and it's that awkward thing that I don't think enough people think about. And when they don't think about it, they don't understand the kind of wear and tear it's causing on the relationship. Edward Spector holds a similar opinion. We're not thoughtfully progressing in terms of how we're using technology. We're often just sort of winging it. Spector works as a psychologist in Bethesda, Maryland. He studies human behavior and specializes in technology dependence. So we have to be thoughtful about what are the consequences of, connecting to a particular social network or allowing yourself to have the habit of the last hour and a half of your evening be checking your Facebook or always responding to a text immediately or having all of the notifications on and buzzing on your phone. Rules or time limits on a device might be good in theory. However, Intel's survey found that 45% of those questioned do not set rules. Another 45% said they got into arguments about how much they are on their phones when spending time with loved ones. The lack of social rules about digital behavior might be the result of the newness of the issue. Past generations did not have the technologies, said psychologist Spector. In this situation, our elders know nothing. In fact, the
knowledge and competence is moving toward the youngest generation that's using the technology because they're the ones who are bounding forward fearlessly and finding out what ways you can get in trouble. That trouble may include the sharing of sensitive information. Intel's research found nearly 30% of couples share passwords to social media sites. This could be a problem when relationships end. Intel's Gary Davis advises that people step away from electronic devices to truly connect with other people. Understand the value of distancing yourself from your device and allow yourself to be engaged with that person that means the most to you. من یه نکته رو اینجا بگم. وقتی که داری این پادکست رو گوش میدی، وقتی داری میری سر کار، اینا رو بذار پخش بشه و فقط بذار گوش بدی و توضیحات منو گوش بده. موقعی که داری برمیگردی تو این همه ترافیک، چه چیزی بهتر از این که به من گوش بدی و کلی کلمه، کلی گرامر و کلی کالوکیشن یاد بگیری. ببین وقتی که شما دارید کلمات رو در قالب این پادکست ها یاد میگیرید، خیلی قشنگتر اولا دارید کالوکیشن یاد میگیرید، ایده یاد میگیرید، گرامر یاد میگیرید، کلمه یاد میگیرید، اصطلاح، مکالمه و خیلی چیزای دیگر دارید یاد میگیرید. ولی در قالب چون یه داستانه شاید شما متوجهش نشید ولی خیلی خیلی بهتون کمک میکنه و کسایی که امتحان تافل، آیلتس اینا دارن، این تاپیک ها خیلی بهتون کمک میکنه که شاید موضوع اسپیکینگتون باشه، شاید موضوع رایتینگتون باشه، شاید موضوع لیسنینگتون باشه و خیلی خیلی اینا بهتون کمک میکنه. بنابراین اگر که دارید با آزمون آیلتس و این چیزا نزدیک میشید، حتما گوش بدید و خیلی تفریح خوبیه. من خودم همیشه تفریحم این بود که تو ماشین به پادکست گوش بدم. شما حتما تو ماشین به پادکست من گوش بدید. اگرم ویدیو بگیرید برام بفرستید، خیلی خوشحال میشم که ببینم شما دارید توی ماشین گوش میدید به پادکست من. بریم با هم بررسی بکنیم این پادکست. میگه شکلات و گل و جواهرات رو فراموش بکنید. میگه این ولنتاین که 14 فوریه هست، من تولدم 13 فوریه است و یه روز قبل ولنتاین به دنیا اومدم. شاید بهترین هدیه که میتونید به عشق زندگیتون بدید توجه خالص و کامل هست. undivided attention بچه‌ها یه کالوکیشن خیلی خوب برای attention، یعنی توجه، به جای اینکه مثلا بگیم complete undivided attention. و همونجوری که بهتون گفتم مثلا وقتی که میخواید اسپیکینگتون بهتر بشه، خب از این کالوکیشن استفاده بکنید، شما خیلی اسپیکینگ بهتری دارید تا اینکه بگید attention. undivided attention خیلی اسپیکینگتون رو بهتر بکنه. بچه‌ها یاد گرفتن این پادکست ها خیلی 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 به اسپیکینگتون کمک میکنه. فکر نکنید یاد گرفتن این پادکست فقط به لیسنینگتون کمک میکنه، خیر، به اسپیکینگتون هم کمک میکنه. میگه متاسفانه برای خیلی از ما این راحت تر گفتنش تا عمل کردنش. یه اصطلاح خیلی خوب easier said than done، یعنی عمل کردنش سخت‌تره، گفتنش راحت تره، یعنی خیلی راحته گفتنش ولی عمل کردنش خیلی سخته. یه مطالعه بین‌المللی روی بیش از 13,000 بزرگسال نشون داد که بسیاری از مردم میگن فناوری مدرن، یعنی همون تکنولوژی، روی روابطشون با شریک زندگیشون تاثیر گذاشته. پارتنر به معنی حالا شریک زندگی میتونه دوست دختر باشه، میتونه دوست پسر باشه، میتونه زن باشه، شوهر باشه، همه اینا هست. تقریبا چند درصد از افراد مورد سوال گفتن که شریک زندگی اونها بیشتر از این که به اونها توجه داشته باشه به دستگاه موبایل اونها توجه داره. پس بچه‌ها دیوایس به معنی دستگاه هست. موبایل دیوایس دستگاه موبایل. شرکت اینتل سکیوریتی گروپ، اسم شرکت که یه شرکت خصوصی، هزینه این مطالعه رو پرداخت کرده، دستش درد نکنه. این مقاله بررسی کرد که چجوری روابط عاشقانه تحت تاثیر استفاده فرد از رسانه‌های اجتماعی و اینترنت قرار میگیره. بچه‌ها من در خصوص سوشال میدیا می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم. اولا سوشال دوستی دا به سوشیال نگیدا، سوشال و بعد میدیا نگیدا، میدیا سوشال میدیا، درست بگیدا. چه ریتم خوبی هم داشت. سوشال میدیا درست بگیدا. این تحقیق شامل روابط قدیمی و روابط جدید بود. 33% از کسانی که از اونها خواستن گزارش دادن که برای قرار گرفتن توی اولین قرار ملاقات باید با یه دستگاه تلفن همراه رقابت بکنن. بچه‌ها اینجا
فرست دیت به معنی قرار اوله. خب دیت همونجوری که بهتون گفتم به قرار عاشقونه میگن یا به دوست دختر دوست پسر میگن، یعنی به فرد هم میگن. و وقتی هم که شما با یه نفر تو رابطه هستین میگید مثلا I am dating پیمان، من میگم I am dating پیمان، یعنی مثلا من توی رابطه هم با پیمان و دارم دوست دختر دوست پسریم، نه ازدواج کرده، نه، فقط وقتی که دوست دختر دوست پسر میگم مثلا I am dating someone، I am dating پیمان. و حتی وقتی که مثلا تو رابطه این مثلا میگید مثلا فرض کن من میگم وقتی که پیمان رو دیت میگردم when I was dating پیمان، نمیگم when I was boyfriend and girlfriend، همچین چیزی غلطه ها. when I was dating پیمان مثلا یعنی وقتی که با هم دوست دختر دوست پسر بودیم، به این معناست. compete به معنی رقابت. ظاهرا همونقدر که ما آدما رو دوست داریم این دستگاه‌های دیجیتالیمون رو هم دوست داریم. نظرسنجی اینتل نشون داد که در بزرگسالان تقریبا به همون اندازه که مستقیما در تعامل هستن در خونه وقت آنلاین میگذرونن، یعنی همون قدری که تو خونه دارن با خانواده و زن و بچه و همسر و اینا وقت میگذرونن، همون قدر هم توی گوشیاشون هستن. و بسیاری از زوجهای متأهل دوستان و اعضای خانواده در مورد زمان مصرف شده در دستگاه تلفن همراه بحث میکنن، یعنی همیشه سر این داستان با هم بحث و گفتگو دارن. بچه‌ها آرگیو چند تا معنی داره. یه معنیش معنی استدلال میده و بستگی داره. وقتی داریم راجع به یه مسئله علمی اونجور چیزا صحبت میکنیم و مثلا داریم میگیم یه دانشمندی اینجوری استدلال میکنه، آرگیو اونجا به معنی استدلال هست. ولی اینجا بحثمون جدل و دعوا و اینجور چیزاست، پس آرگیو اینجوری بحث و جدل. اگه شما یه الگویی دارین، مثلا اینکه شما کجا غذا میخورین، کجا بیرون میرید قرار میذارید یا خونه هستین و یه عصر ساکتی رو دارید و ممکنه که دارید یه تلویزیون نگاه میکنید. بچه شو به معنی شوی تنین و سوزان روشن و اینجور چیزا نیست. شو یعنی همون سریال برنامه، پس هی نمیخواد بگید سریال فلان، همون شو یعنی برنامه تلویزیونی. یا فقط دارید از شومینه لذت میبرید. یه دستگاه دیوایس، گفتیم دستگاه، میاد داخل ماجرا، comes into play یعنی میاد وارد داستان میشه و میگه یه چیز عجیب غریبیه که نمیفهمم چرا مردم راجبش در واقع راجب این موضوع فکر نمیکنن که تو داری مثلا یه عصر خیلی خوب و رمانتیک رو میگذرونی، قشنگ و ساده و آروم، و یهو مثلا یه دستگاهی میاد این وسط و وقتی که راجبش فکر نمی کنن که چرا این الان دستم گوشیه، باعث میشه نمیفهمن که چرا این رابطهشون داره پاره پوره میشه. wear and tear یعنی پاره پوره، دیدی تو فارسی هم میگیم پاره پوره، یعنی در واقع رابطهشون داره از بین میره، باعث میشه رابطهشون شکننده بشه و از بین بره. یعنی وقتی که آقا دیگه دارید با هم شام میخورید، دارید با هم تلویزیون نگاه میکنید، دارید با هم وقت میگذرونید، دیگه این گوشی چیه میاد این وسط؟ آقای ادوارد اسپکتر یه همچین نظر مشابهی رو داره. بچه ببینید hold an opinion یعنی نظر داشتن و باز کالوکیشن خیلی خوبی برای اپینینه. و وقتی که دارید ریدینگ میخونید، دارید لیسنینگ گوش میدید، بچه اینا ساختارهایی که شما باید تو انگلیسی بفهمید و بدونید و وقتی که اینو الان فهمیدید hold an opinion یعنی نظر داشتن، دیگه وقتی ریدینگ میخونید کاملا میفهمید و خیلی قشنگ و واضح میفهمید، دیگه نمیید تک تک معنی بکنید. برای همین همیشه پادکست من گوش بدید، برای همین همیشه سابسکرایب بکنید، برای همین الان لایک کن. میگه آقای ادوارد میگه ما از نظر نحوه استفاده از فناوری متفکرانه پیشرفت نمی کنیم، یعنی بهش فکر نمی کنیم. thoughtful یعنی در واقع بهش فکر کردن و متفکرانه اندیشمندانه به یه چیزی فکر کردن، به عواقبش در واقع فکر نمی کنیم و فکر نمی کنیم که چه اتفاقاتی در قرار برامون به وجود بیاد. یه وقتی که به خودمون این عادت رو میدیم که مثلا نیم ساعت از آخر شب یا ساعتهای آخر شبمون رو بذاریم برای چک کردن فیسبوک یا به مسیجامون هر موقع که تا مسیج بیاد سریع بریم بلافاصله بیافتیم گوشی جواب بدیم، میگه به این فکر نمی کنیم که چه عواقبی ممکنه ناشی از اون بشه. میگه از لحاظ تئوری اینکه شما بیایید یه تایمی رو مشخص بکنید، بگید مثلا من فقط اینقدر میخوام زمان بذارم برای وسایل، شاید چیز خوبی باشه توی تئوری. اگرچه که این کمپانی دریافته که 45% کسایی که به این سوال جواب دادن هیچ قانونی بر خودشون وضع نکردن. بچه با set rules چه کالوکیشن خوبیه. set rules یعنی
قانون گذاشتن، قانون وضع کردن و بقیه 45% گفتن که وارد بحث و مجادله شدن در خصوص این که چقدر اونها وقت گذاشتن صرف تلفنشون، با کی دعوا کردن؟ با کسی که دوستشون داشتن، with loved ones یعنی کسانی که دوستشون داشتن، حالا پدر مادرشون بوده، پارتنرشون بوده، دوست دختر دوست پسرشون بوده. بچه‌ها نیا کنین got into argument یعنی دعواشون شده، وارد بحث و جدل شده. و باز اینو مثلا بچه‌ها فارسی ما میگیم بحثشون شده، دعوا کردن سرش، got into argument و این شکلی در واقع استفاده میکنیم. و ببین ما تو فارسی نمیگیم got into یعنی رفتن توی بحث یا این همچین چیزی رو ترجمه نمیکنیم و برای همین پادکست خوبه من چقدر روی اهمیت پادکست در واقع توجه و تاکید دارم. میگه عدم وجود قوانین اجتماعی در مورد رفتار دیجیتال ممکنه به خاطر جدید بودن این مسئله باشه. بچه نیو یعنی جدید، ولی نیونس یعنی جدید بودن، اسمه، به خاطر جدید بودن این موضوع یعنی در واقع جدیده. و میگه که نسل گذشته یه همچین تکنولوژی نداشته و این آقای روانشناس در واقع میگه و در ادامه میگه که در این شرایط بزرگان ما چیزی نمیدونن. بزرگان ما مثلا یعنی افراد مسن، پدر مادرمون، در حقیقت دانش و شایستگی داره به سمت جوانترین نسله که از این فناوری داره استفاده میکنه، زیرا اونا کسانی هستن که بدون ترس به جلو حرکت میکنن و میفهمن که از چه راهی میتونن با مشکل روبرو بشن. پس میگه که دیگه ما مثلا نمیریم از پدر مادرامون بپرسیم، بلکه انقدر دیگه جوونامون دستشون به اینترنت و این چیزا خوب میره که دیگه خودشون میرن جلو، مشکل خودشون هم حل میکنن. میخواستم راجع به کامپیتنس باهاتون صحبت کنم. کامپیتنس به معنی شایستگی هستش و حتما تو دیکشنری بگردین بچه‌ها معانی رو و من اگه معانی اونجا چیزی میگم حتما شما خودتون وقت بیشتر بگذرونید برای معانیش. این مشکل ممکنه شامل به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس هم باشه. تحقیقات اینتل نشون داد که تقریبا 30% از زوجین رمزهای عبور خودشون تو وبسایت‌های رسانه‌های اجتماعی به اشتراک میگذارن. این میتونه با پایان روابط مشکلات ایجاد بکنه. یعنی مثلا دختر پسر از هم جدا شدن ولی همچنان رمزای همو دارن و بعد نگاه میکنن میرن سرک میگه چه خبره و اتفاقات خیلی بدی ممکنه بیفته. و میگه گری دیویس از شرکت اینتل توصیه میکنه که مردم از دستگاه الکترونیکی خودشون فاصله بگیرن تا با دیگران ارتباط بتونن برقرار کنن. و دیویس گفته که ارزش فاصله گرفتن از دستگاه خودتون رو درک کنین، یعنی درک کنین که چقدر مهمه که همش دستتون به گوشی نباشه و به خودتون اجازه بدید که با اون شخص صحبت بکنید و رابطه طبیعی و غیر از مجازی داشته باشین و با خودتون با اون فرد درگیر باشید. اینگیج یعنی باهاش در ارتباط باشید، درگیر باشید، نه درگیر یعنی دعواها، یعنی با هم در ارتباط باشید با شخصی که برای شما بیشترین معنی رو داره، با شخصی که برای شما خیلی بامعنیه و دوستش دارید. پس میگه که سعی کنید از موبایلتون دور باشین و بیشتر با اون شخصی که بیشترین معنی رو براتون توی زندگی داره در ارتباط باشین، حرف بزنید، رابطه اصلی و طبیعی و نشتا داشته باشین. مرسی که بچه‌ها تماشا کردین پادکست رو و همونجوری که توصیه‌های پادکست رو گوش دادید، حتما وقتی که شما ویدیوی منو میبینید سعی کنید که بیشتر وقت بذارید برای اینکه خودتون تمرین بکنید، از اینستاگرام و اینا در واقع کمتر استفاده بکنید، بیشتر سعی کنید که تمرین بکنید، با دیکشنری کار بکنید. حالا ویدیوهای من تو یوتیوب خوبه چون که کاملا آموزش داره و حسابی میتونید وقت بگذرونید و یاد بگیرید خیلی چیزا. و این پادکست بچه‌ها خیلی کالوکیشن خوبی داشت و خیلی برای آزمایشتون خوبه. حتما برای من کامنت بذارید که چه چیزی این پادکست رو دوست داشتین و با من در ارتباط باشین. حتما سابسکرایب بکنید و دکمه زنگ رو بزنید که تا ویدیو گذاشتم مطلع بشید. مرسی که بچه‌ها امروز مهمون من بودید.